Tentara Batalion Kaskad Republik Rakyat Donetsk mempublikasikan rekaman mengeliminir peluncur roket ganda MLRS Grad BM-21 Ukraina. 10 November. MLRS Grad Ukraina lebih dulu memborbardir pertahanan Donetsk di arah Ugledar. Setelah serangan, peluncuran roket ganda Ukraina bergeser, namun terekam drone Batalion Kaskad. Drone Lancet Kaskad menyerang target dengan akurat. Demikian dikutip dari media resmi Telegram Batalion Kaskad Donetsk hari ini. Perkembangan lain dari wilayah Kherson. Komandan Operasi Militer Khusus Rusia di Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin memutuskan menarik mundur pasukan di garis depan wilayah Kherson. Pertempuran besar di Kherson yang diprediksi terjadi pekan ini tak terjadi. Itu berarti kemenangan bagi Ukraina. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 10 November menyebut semua pihak menahan diri tak bergembira sampai seluruh situasi terang benderang. Pemimpin Chechnya di media sosialnya menyatakan keputusan Jenderal Surovikin menarik mundur pasukan dari garis depan Kherson keputusan bijaksana. Menyelamatkan nyawa prajurit pilihan utama, kata Kadyrov hari ini mendukung putusan Rusia mundur dari Kherson. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu dilaporkan menyetujui usulan menarik mundur pasukan dari Kherson ke wilayah Dnipro. Awal pekan ini, beredar video menunjukkan beberapa pos. Pemeriksaan Rusia ditinggalkan dan bendera Rusia tidak lagi berkibar di atas gedung administrasi regional Kherson. Para pejabat barat mengatakan pasukan Rusia tampaknya siap untuk mundur ke tepi timur Sungai Dnipro yang dilintasi kota itu. Tetapi seorang pejabat tinggi Ukraina mengatakan kepada media lokal bahwa bendera yang diturunkan bisa menjadi taktik untuk memikat pasukan negaranya ke kota untuk diserang oleh tentara Rusia yang menyamar sebagai warga sipil. Washington Post menulis Kherson adalah wilayah strategis yang didamkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika pasukan Rusia mundur dari wilayah ini, diyakini hanya taktik sementara menunggu pasukan baru dan peralatan tempur siap. Wilayah Kherson membentuk komponen penting terakhir dari jembatan dari daratan Rusia ke Crimea yang didambakan Putin sejak Moskow menginvasi Semenanjung dan mencaploknya secara ilegal pada tahun 2014. Dan ketidakmampuan untuk mencapai Crimea melalui jalan darat adalah alasan utama Putin menghabiskan waktu dan banyak investasi waktu membangun jembatan Crimea melintasi Selat Kerch. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день почався дуже рано із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Детально розібрали ситуацію на передовій, південь, схід, дуже уважно Донбас. Зараз на Донеччині найбільше протистояння, дуже важливо, там багато вирішується, будь-які втрати там, це втрати і далі в країні. Тому стоїмо міцно, нічого не здаємо. Я дякую кожному нашому герою, який стримує ці страшні атаки окупантів, постійні атаки. Південь потроху рухаємось, укріпляємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими завжди під час війни. Годувати ворога усіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще. Коли буде наш результат, кожен це побачить обов'язково. Може це звучить не так, як хтось зараз очікує, може не так, як у новинах. Але потрібно розуміти, ніхто ні звідки просто так не йде. Якщо не відчуває сили, ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо
звільнення Херсону, Каховки, Донецьку, інших наших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо. І я хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення. Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде. Також обговорили на ставці постачання і виробництва зброї, нашої зброї, ремонт техніки, триваючи посилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони, відновлення критичної інфраструктури після російських терористичних ударів, передусім енергетики. Станом на цей вечір стабілізаційні обмеження постачання електрики є в 15 областях і в місті Києві. Аварійних відключень немає. Всюди, де електрика відключена, це має відбувати згідно із опублікованими графіками. Будь ласка, якщо відключення вашого будинку чи вулиці відбувається сьогодні, не за графіком, повідомляйте місцеву владу і представників енергокомпанії, яка вас обслуговує. Вони повинні виправити ситуацію і слідувати графіку. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте якраз про відновлення нашої енергетики, захист українського неба. Дякую за готовність допомагати. Окремо обговорили експортну зернову ініціативу, фундаментальну необхідність подовжити і розширити наш зерновий експорт. Домовились ще тісніше співпрацювати для підтримки українських ініціатив в ООН. Завтра буде дуже активний переговорний день, заплановано багато контактів. Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті Великої Двадцятки наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 106 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами. І ще одне, дуже важливе. Сьогодні відзначаються День української писемності та мови і Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відбувся і диктант національної єдності. Я дякую усім, хто приєднався до написання диктанту. Це важлива щорічна традиція. І, знаєте, хочу привітати сьогодні не лише тих, хто навчає мові та літератури, працює в сфері культури та зберігає народне мистецтво. Я хочу привітати усіх наших людей. Україна вистояла, Україна захищає себе і обов'язково захистить. Це вже не питання, чи бути Україні і всьому українському. Україна є, Україна буде. А наші воріженьки згинуть як роса на сонці, чи як російські переправи під ударами хаймарсів. Слава Україні!